નર્મદા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એમડી ડ્રગ્સ ઝડપી પાડવામાં નર્મદા પોલીસને સફળતા મળી છે. પોલીસ અધિક્ષક નર્મદા વિશાખા ડબરાલે હજી હમણાં જ નર્મદા પોલીસ અધિક્ષક તરીકેનો ચાર્જ લીધો છે અને ચાર્જ લીધાના 20 દિવસમાં જ નર્મદાના ઇતિહાસમાં સૌ પ્રથમ વખત એમડી ડ્રગ્સ ઝડપી પાડવામાં નર્મદા પોલીસને સફળતા મળી છે. આ એમડી ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરનારાઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. નર્મદા પોલીસ અધિક્ષક વિશાખા ડબરાલે જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર ચાલતી માદક પદાર્થોની હેરાફેરી વેચાણની પ્રવૃત્તિઓને સંપૂર્ણ રીતે નેસ્ત નાબૂદ કરવા પરિણામલક્ષી કામગીરી કરવા આપેલ સૂચનાને આધારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વાય.એસ. શિરસાઠ, એસઓજી શાખા નર્મદા તથા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર જે.એમ. લટા તથા એસઓજી શાખાના માણસો દ્વારા મળેલ બાતમીના આધારે આરોપી ફિરોજભાઈ લાલુભાઈ ઘોરી રહેવાસી લાલ ટાવર સિંધીવાડ રાજપીપળા તથા આફતાબ હુસેન ફિરોજ ખાન સોલંકી રહેવાસી કતરીવાડ રાજપીપળાના કબજામાંની કાળા રંગની સુઝુકી એક્સેસ સ્કૂટર સાથે રાજપીપળા જૈન કમ્પાઉન્ડ સિકોતર માતાના મંદિર પાસેથી પકડી પાડ્યા હતા. જેઓની ઝડપી તપાસ કરતા તેઓની પાસેથી ગેરકાયદેસર માદક પદાર્થ મેપેટ્રોન ડ્રગ્સ એમડી 7 ગ્રામ જેની કિંમત ₹70,000 મળી આવ્યું હતું. જે ગેરકાયદેસર મેપેટ્રોન ડ્રગ્સનો જથ્થો તથા સુઝુકી કંપનીની એક્સેસ સ્કૂટર કિંમત ₹50,000 તથા મોબાઈલ નંગ 2 કિંમત ₹10,000 તથા રોકડા ₹2100 મળી કુલ કિંમત ₹1,32,100 નો મુદ્દામાલ કબજે કરી રાજપીપળા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એનડીપીએસ એક્ટ મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કરાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે. આ અગાઉ રાજપીપળાની ઉમરલા પોલીસ મથકે તેમની વિરુદ્ધમાં અગાઉ 5 જેટલા ગુના પણ નોંધાયેલા છે. આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે અને 2 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવશે. जो कल की डेट में एसओजी की टीम ने एक बहुत अच्छा केस किया है, जिसमें जो पहली बार नर्मदा जिले के इतिहास में एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है. इसकी मात्रा 7 ग्राम है. जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो करीबन 70,000 के करीब है. 2 आरोपी स्पॉट पर ही पकड़े गए हैं. पूछताछ करने के बाद हम लोगों को एक आरोपी का और नाम मिला, जिसको हमने कल रात को अटक किया है. हाँ, अभी इसमें हमें 4 दिन की रिमांड मिली है, जो 2 आरोपी हैं, और जो तीसरा आरोपी हमें जो जिसको हमने पकड़ा है, उसको अभी हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसमें भी रिमांड का ट्राई करेंगे. इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि जो भी ड्रग का नेटवर्क चल रहा है, जहाँ से भी सप्लाई हो रहा है, जो भी इसको जो छोटे पेडलर्स हैं या जो पेडलर्स जहाँ से ये वस्तु लेकर आते हैं, तो हमको पूरा नेटवर्क उजागर करके उसका हम लोग उसको प्रॉपरली रूट आउट कर दें सिस्टम से. ये हम लोगों की इसमें कोशिश रहेगी. हाँ, इसमें ये पहले प्रोहिबिशन के केस में इनके खिलाफ केसेस हुए हैं प्रोहिबिशन से रिलेटेड, जिसमें टाइम पे कार्रवाई भी की थी. बट ये प्रोहिबिशन से फिर ये अभी एमडी के धंधे में इन्वॉल्व होने लग गए हैं, तो अभी हमने इनके ऊपर केस किया है. अभी हम लोग ये पूछताछ कर रहे हैं, जैसे जैसे कि मैंने बताया कि अभी वो रिमांड पर हैं, तो अभी हम लोगों को ये पता लग रहा है कि अलग अलग एरिया से इनका कुछ नेटवर्क होता था. फिलहाल हम लेयर बाय लेयर जा रहे हैं, तो जिसमें जो इनका ये हमने जो ग्राउंड लेवल वर्कर है उनको पकड़ा है. अभी ये जो लता है इसको हम लोग झगड़िया से लेकर आए हैं, तो उसको आगे पूछताछ करके हमें पता लगेगा लगेगा कि वो कहाँ से लाता था. उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे. नहीं, अभी ये हम लोगों का प्रीलिमिनरी स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है. जैसे जैसे आगे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे. ऐसे आरोपी की सजा का क्या प्रावधान है? इसमें जो एनडीपीएस एक्ट है वो हर किस कैटेगरी का ड्रग है, किस क्वांटिटी में पाया गया है, उसके बेसिस पे इसमें सजा होती है. तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोगवाई भी है सजा की. इसमें 10 साल से ऊपर की भी सजा होती है, तो वो डिपेंड करते हैं कि क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से. नर्मदा जिला में ये पहली बार है, पहला केस है। यस, यस. हाँ, वो अपना खुद के सेल्फ यूसेज के लिए भी लाते थे और वो दूसरों को भी इसमें जो इंटरेस्टेड होता है उसका अपना आगे से ये नेटवर्क या इंस्टाग्राम कॉलिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ये अपना आगे भी इसमें सप्लाई करते थे. નર્મદાના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર નર્મદા પોલીસે મેફેડ્રોન એમડી ડ્રગ્સ પકડ્યું છે, જે ખૂબ ખતરનાક ગણાય છે. નર્મદા પોલીસે એસઓજી પોલીસની મદદથી 7 ગ્રામ જેટલું આ ડ્રગ્સ પકડાયું છે, જેની બજાર કિંમત ₹70,000 થવા જાય છે. અને તેની સાથે 2 આરોપીઓને પકડવામાં આવ્યા છે અને બીજા એક સાગરિકને પણ પકડવામાં આવ્યા છે. આમ 3 આરોપીઓ અત્યારે ઝડપાયા છે. તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. 4 દિવસના રિમાન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. અને આ ડ્રગ્સની હેરાફેરી કોણ કરે છે, એનો સપ્લાયર કોણ છે, ક્યાંથી સપ્લાય થાય છે, એની તમામ માહિતી નર્મદા પોલીસ કરી રહી છે. આ ડ્રગ્સ રાજપીપળામાંથી 2 યુવાનો પાસેથી પકડવામાં આવ્યો છે. સાથે સાથે એમની પાસેથી 2 મોબાઈલ અને એક મોટરસાયકલ અને કેટલીક રોકડ રકમ સહિત 1,31,000 નો મુદ્દામાલ પણ ઝડપાયો છે. એસઓજી પોલીસ નર્મદાએ એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ એમની પાસે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે.